Dear students, in the previous session, we learnt about the conducting zone of the human respiratory system. Human respiratory system ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಝೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆನಂತರ ಫೇರಿಂಗ್ಸ್, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. And then the trachea, which is made up of smooth muscles and elastic connective tissue ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So then at the end of the trachea, here at the end of the trachea, that divides to forms the bronchus. These ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ forms the primary bronchus, secondary and the tertiary bronchioles, and that forms the conducting zone. So this is about the conducting zone. In this session we are going to study about the respiratory zone of the human respiratory system. So this structure what you are observing, the irregular shaped structures are also included under the respiratory zone. So the respiratory zone of the human respiratory system mainly consists of the lungs. So it is for the exchange of the gaseous material. So illenagatte gaseous material exchange agutte. So gaseous material means the oxygen and then the carbon dioxide exchange takes place in the respiratory zone. So this respiratory zone consists of pair of lungs. Lungs andre eno? Lungs are the soft, elastic, conical shaped structure. So you are observing here, there are two lungs in the respiratory system of the human beings. So these lungs are soft, elastic and conical shaped structure. So the lungs, where it is situated? It is situated in the thoracic cavity. So this thoracic cavity mainly consists of dorsally means the ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸೈಡ್ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಂಟ್ರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ made up of sternum, which is made up of sternum. Laterally ಅಂದರೆ the sides, which mainly consists of the ribs are also called as costae. And the lower side, which is mainly consists of the dome shaped structure, that is called as diaphragm. So the thoracic chamber mainly made up of dorsal side, vertebral column, the ventral side, the sternum, and the lateral side made up of the ribs, and the lower side which mainly consists of dome shaped structure, this is called as diaphragm. Idana diaphragm anta karitare. So this diaphragm which is dome shaped structure, hegide structure dome shaped agide, mainly made up of skeletal muscles. Diaphragm ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? skeletal muscles ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So ಈ skeletal muscles laterally attached to the ribs. ಈ ribsಗೆ lateral attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, sternum to the ventral and vertebral column at the dorsal side. So this diaphragm separates this thoracic cavity from the abdominal cavity. Diaphragm ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is a skeletal muscle structure and it attaches laterally to the ribs, ventrally to the sternum and then dorsally to the vertebral column. Then this diaphragm separates the thoracic cavity
ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಈ ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮು ಎರಡು ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಟು ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಏರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the next part of the nasal cavity that warm up the air to the body temperature ಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತನಕ ಕೂಡ ಏರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ by the diffusion process. This takes place in the respiratory zone, that is inside the lungs. So lungs are, there are two lungs in the respiratory system of the human beings. Left lung ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು lobes ಇರುತ್ತೆ? 2 lobes ಇರುತ್ತೆ. One is a superior lobe, another one is a inferior lobe. Then right lung which consists of 3 lobes, trilobed ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ which is thicker and broader than ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಗಿಂತ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್. ಅಪ್ಪರ್ ಒನ್ನನ್ನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಲೋಬನ್ನು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು superior in the inferior lobe, there is a middle lobe is there in the case of the right lung. So each lung covered by a double walled membrane. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 membranes ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. These 2 membranes are called as ಪ್ಲೂರಾ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಚ್ ಲಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಈಚ್ membrane is called as pleural membrane. There is a space between these 2 membranes is called as pleural cavity. 2 membranes ಅನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲ್. ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸನ್ನ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಯಾವುದನ್ನು ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲನ್ನು ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ, ಲಂಗ್ಸಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಝೋನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ. ದ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಕಸ್ repeatedly divide to form the primary, secondary and the tertiary branches. This forms a bronchial tree. At the end of the bronchial tree, there is a irregular shaped air sacs are formed. That air sacs
ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಟ್ರೀ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ದೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ oxygen in the carbon dioxide takes place between atmosphere and the blood through the diffusion process occurs. So this is the function of the important function of the alveoli. So the wall of the alveoli mainly made up of squamous epithelium. alveoli na wall so nodi ee air sac anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ. So these air sac inner to that, so these are the air sac bag like structure. Inner wall of this air sac mainly consists of the squamous epithelial structure, squamous epithelial tissue. So and then the both lungs are provided with 300 million alveoli and provide total surface area about 70 square meter. So totally both lungs alli ಎರಡು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 70 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ mainly consists of the lungs. Inner to the lungs there is a alveoli. Alveoli are called as the functional unit of the lungs. The gaseous exchange takes place between the blood and then atmosphere takes place in the alveoli through the diffusion process. So then next, respiration involves the following steps. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪಲ್ಮನರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೈ which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Breathing process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಏರು ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. Third step, the transport of gases by the blood. So blood ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ವಾಪಸ್ಸು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. Then fourth step, what happens is the diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and the tissues. So blood ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then last step in the respiration is the utilization of oxygen by the cells. ಯಾಕಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್? For the catabolic reactions and the resultant release of the carbon dioxide. Catabolic reaction ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ the food substrate ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ that break down with the utilization of oxygen and release of energy takes place with the resultant of the release of
carbon dioxide also takes place. These are the 5 steps involved in the respiration process. We are moving to the important aspect for the examination, that is mechanism of breathing. So exam nalli nimge question keluvanta chances irutte. ಏನು question? Explain the mechanism of breathing. So let us study how the uh, what are the mechanisms takes place during the breathing. So there are two stages of breathing process. Two stages na observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is the inspiration and expiration. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ the atmospheric air is drawn into the lungs ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೇರಿಕ್ ಏರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಏರನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what happens during the inspiration and the expiration? Let us study. So inspiration, as we learned that, so during which atmospheric air is drawn into the lungs. Atmospheric air ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? From external environment. External environment means the outer atmosphere. The movement of the air in and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. So, ಏರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಮೂಮೆಂಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟು ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ into the in and out to the lungs. So inspiration can occur if the pressure within the lungs in the pressure within the lungs na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೇರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ atmospheric pressure. Hence the inspiration of gases takes place. So then expiration. Expiration andre eno? This is the phase in which air is released out of the lungs. Air lungs-ina horage release ಆಗುತ್ತೆ after the gaseous exchange. So expiration means the air is released out of the lungs after the gaseous exchange. So gaseous exchange ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಏರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ expiration and then inspiration. So expiration takes place when intrapulmonary pressure is higher than the
ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಹೈಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ and the specialized set of the muscles. ಯಾವುದದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ and the internal intercostals. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ and the intercostal muscles between the ribs. ಈ ರಿಬ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ and the internal intercostal muscles ಮತ್ತು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್. So the internal and the external intercostal muscles in the diaphragm mainly helps in the generation of such gradient. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಲಂಗ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ helps to generate the pressure gradient between the atmospheric gases and then the pulmonary part. So then inspiration ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? So when the inspiration initiated, the contraction of the diaphragm takes place. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ದಿಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ದ ರಿಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ರಿಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟರ್ನಮು ರೇಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, the intrapulmonary volume also increases. This reduces the intrapulmonary pressure. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ಪ್ರೆಷರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ from the higher pressure gradient towards the lower pressure gradient, the atmospheric air enters into the intrapulmonary region. So lungs in ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಏರು drawn in ಆಗುತ್ತೆ. This happens during the inspiration. Inspiration initiation ಆದಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ರಿಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟರ್ನಮು ರೈಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ thoracic volume increase ಆಗುತ್ತೆ. Thereby the pulmonary volume also increases, and there the reducing the pressure of the intrapulmonary region takes place. So in this case the pressure is higher in the atmospheric air. So the air is drawn into the lungs. intrapulmonary region ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? air entry ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಇಂಟು ದ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ region because of this pressure gradient. This happens during the inspiration. So what happens in the expiration? So when the gaseous exchange takes place, the relaxation of the diaphragm takes place. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಫ್ರಾಗಮು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ರಿಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟರ್ನಮು ರೇಸ್ ಅಪ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ರೇಸ್ ಅಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ದೇರ್ ಬೈ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಪಲ್ಮನರಿ ರೀಜನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟು high ಇದೆ. So here intrapulmonary pressure is higher when compared to the external atmosphere. Atmosphere air pressure ಗಿಂತ intrapulmonary pressure ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ?
ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ higher pressure towards the region of lower pressure, the air is expelled out. So this is called as expiration. So these two mechanisms takes place during the breathing processes. So this is very important for the examination purpose.